गुड मॉर्निंग मित्रों। लास्ट विडियो लेक्चरनी अंदर आपणे त्रिकोणमितीय विधेयोना चरण प्रमाणे चिन्ह जोया था। पछी विधेयो छे एनी निशानीओ एटले के एना चिन्होनी वात करी थी आपणे। पछी दरेक विधेय त्रिकोणमितीय विधेय छे एना प्रदेश अने विस्तारनी चर्चा करी थी। तो आ बधुं छे ए बधाए मित्रों ए तैयार करी लीधुं हशे। हवे आजे आपण थोड़ुंक आ थियोरिटिकल पॉइंट छे एकी साथे ज आवी जवाना छे। टेक्स्ट बुकनी अंदर जोईए तो कदाच थोड़ुं थोड़ुं मुद्दो देखाय आपणने, पण ए खूब ज अगत्यना पॉइंट छे, कारण के आ एक चेप्टर छे ए एक्चुअली 5 चेप्टरनी थियरी भेगी धरावे छे। दाखला छे ए ओछा खूब ज थई गया छे, नहीं तो जूनू जे 11मुं हतुं एनी अंदर आ 5 चेप्टर हता। 5 चेप्टरमांथी एक चेप्टर थयुं छे आ आखुं। मतलब के थियरी तमे समझी सको कि थोड़ुंक मुद्दाओनी विशेष व्यवस्थित रीते आपणे चर्चा करवी पड़े अने समझवा पड़े। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं ध्यान आपजो। आज आपणे चर्चा करवानी छे एमां त्रिकोणमितीय विधेयोमां चरण प्रमाणे वधतुं घटतुं, मतलब जे ते विधेय छे ए वधतुं विधेय छे क्या चरणमां अने क्या चरणमां घटतुं विधेय छे, आनी चर्चा करवानी छे। तो पहला आपणे जोईए के वधतुं विधेय कोने कहेवाय अने घटतुं विधेय कोने कहेवाय। तो के जो कोई विधेय एफ ऑफ एक्स होय तो आ विधेयनी अंदर तमे एक्स नी किंमत जो वधारो, एक्स नी किंमत तमे मूल्य वधारता जाओ एम एफ ऑफ एक्स एटले के वायम पण वधतो जतो होय। जो एक्स वधे एम वाय पण वधतो होय तो आवा विधेयने वधतुं कहेवाय, वधतुं विधेय कहेवाय। एनो मतलब के ई विधेयनो आलेख केवो थवानो छे, तो के जे वधतुं विधेय होय एनो आलेख छे ई क्रमशः जेम एक्सयाम वधे एम वाययाम वधतो जाय तो आलेख छे ई नीचेथी उपरनी तरफ आगळ वधतो जशे। तो आवुं विधेय छे ई वधतुं विधेय कहेवाय। पण आना करता उल्टी स्थिति थती होय के एक्सयाम तमने एक्सनी किंमत वधारता जाओ पण एफ ऑफ एक्स एटले के एना वाययामनी किंमतो घटती जाए, एटले एक्स अक्ष पर आगळ चालता जाओ पण वाय अक्ष छे नीचे सतत उतरतो जतो होय तो एनो मतलब के ई विधेय छे ई घटतुं विधेय छे। एक्सयाम वधारवा छतां वाययामनुं मूल्य जो घटतुं होय तो आवा विधेयने घटतुं विधेय कहेवाय। दाखला तरीके उदाहरण आपी शकीए आपणे के एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेर अने आ विधेय छे आपणे एफ फ्रॉम एन थी एन उपर व्याख्यायित कर्युं होय तो तमे आनी अंदर एफ ऑफ एक्स में कोईपण किंमत लेशो तो सामे एनो वर्ग थाय छे। 1 लेशो तो 1 नो वर्ग 1 थशे। अमुक किंमतों माटे बे सरखा मूल्य धरावे, बाकी बधायमां किंमतों छे एना करता मोटी थती होय। एटले 1 लियो तो 1, 2 लियो तो 4, 3 लियो तो 9, 4 लियो तो 16। मतलब के एक्सयाम वधे छे वाययाम पण वधतो जाय छे। एटले एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेर छे आ वधतुं विधेय बतावे छे। ज्यारे हूँ आम लऊँ कि एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x आ पण एफ फ्रॉम एन थी एन उपर व्याख्यायित विधेय लई तो 1/x है अथवा तो 5/x लियो 5/x। तो आनी अंदर तमे जेम छेदमां आमां एन मांथी एना प्रदेशमांथी किंमत मूकता जशो 1 मूको 2 मूको 3 4 5 मतलब छेद जेम मोटो थतो जशे मूल्य नानुं थतुं जशे, एटले के मूल्य घटतुं जशे। एक्सयाम वधतो जशे पण वाययाम एनो घटतो जशे। तो आवुं विधेय छे ए घटतुं विधेय कहेवाय। तो आ घटता विधेयनुं उदाहरण थयुं कहेवाय। एक्स वधे एम वाय वधतो होय एटले के आलेख नीचेथी उपर तरफ सतत आगळ वधतो जतो होय तो आवा विधेयने वधतुं विधेय कहेवाय। अने एक्स वधतो होय पण वाय घटतो होय तो एनो आलेख सतत नीचे जशे अने नीचे जता आलेख होय तो ए घटतुं विधेय कहेवाय। तो आपणे त्रिकोणमितीय विधेयोनी अंदर क्या विधेय वधता विधेय छे, क्या चरणमां अने क्या चरणमां घटता विधेय छे एनी वात करवी छे। तो अहींया ध्यान आपो मित्रों। आ चारेय चरण छे 0 π/2 0 થી π/2 पहलुं चरण, π/2 થી π बीजुं चरण, π થી 3π/2 आ त्रीजुं चरण थयुं आपणुं अने 3π/2 થી 2π आ चौथुं चरण थयुं आपणुं। पहलुं, बीजुं, त्रीजुं अने चौथुं चरण थयुं। हवे आ चारेय चरण प्रमाणे आपणने अहींया बिंदुओ जे लई छे ए 1 0 छे, अहींया बी 0 1 छे, अहींया जे बिंदु लई छी ए डैश -1 0 छे अने अहींया जे बिंदु लई छी आपणे बी डैश 0 -1। ओके, रफ कर नाखीए आपणे। तो आ बिंदुओना आधारे साइन अने कोस छे एनी आपणे खबर पड़ी जशे कि क्या वधतुं छे अने क्या घटतुं छे। जो तमे किंमतो एटले के खूणा वधारता जाओ अने मूल्य जो वधतुं जतुं होय तो ए वधतुं विधेय थाय अने खूणो वधारो पण मूल्य घटी जाए तो आ विधेय छे ए घटतुं विधेय थशे। तो पहेला अहींया आपणी पासे छे एमां पहेलो एक्सयाम कोस अने वाययाम साइन छे। कोस साइन
કોસાઇન। તો મિત્રો અહીંયા મેં એક કોષ્ટક બનાવી લીધું છે, આના ઉપરથી આપણે સમજી અને એના ઉપર જ્યાં વધતું છે અહીંયા વધતું વિધેય, વધતા વિધેય માટે આપણે અપ એરો દર્શાવશું અને ઘટતા વિધેય માટે ડાઉન એરો વડે દર્શાવશું એને આપણે। તો વધતું વિધેયમાં જોશું, પહેલાં સાઇન માટે વાત કરીએ તો સાઇન છે એનું 0 આગળ મૂલ્ય 0 છે, પછી જ્યારે π/2 આગળ જાઓ છો સાઇન π/2નું મૂલ્ય 1 થાય છે। એનો મતલબ કે જેમ ખૂણો આગળ વધે છે એમ 0માંથી મૂલ્ય 1 થયું છે, 0માંથી વધીને મૂલ્ય કેટલું થયું 1, ખૂણોય વધ્યો અને મૂલ્ય વધ્યું। એનો મતલબ કે પહેલા ચરણમાં સાઇન વિધેય વધતું વિધેય છે, એટલે પહેલા ચરણમાં આપણે અપ એરો રાખીએ। પછી બીજા ચરણમાં જોશું તો π/2 થી π સુધીમાં અહીંયા સાઇન અને અહીંયા સાઇન, સાઇન ઉપર વાયામ ઉપર નજર રાખવાની છે તમારે, એટલે કે અહીંયા સાઇન છે એ 1 છે અને અહીંયા સાઇન છે એ 0 થાય છે, મતલબ π/2 એ 1 અને π આગળ 0, મતલબ 1માંથી 0 થયું, 1માંથી 0, ખૂણો તો સતત વધતો જ જાય છે પણ મૂલ્ય છે એ ઘટી ગયું, 1માંથી 0 થઈ ગયું છે, 1માંથી 0 થઈ ગયું, વાયમ ઘટી ગયો છે એટલે બીજા ચરણમાં સાઇન વિધેય ઘટ્યું। પછી એ જ રીતે અહીંથી આગળ જોશો ત્રીજા ચરણમાં π થી 3π/2 સુધીમાં, તો અહીંયા a' આગળ સાઇનનું મૂલ્ય 0 છે અને b' આગળ સાઇનનું મૂલ્ય -1, એટલે 0માંથી પાછું -1 થયું, એનો મતલબ કે પાછું ઘટ્યું છે હજુ, એનો મતલબ બીજા અને ત્રીજા બેય ચરણમાં સાઇન ઘટતું વિધેય થયું છે। ચોથા ચરણમાં જુઓ તો સાઇન -1માંથી પાછું 0 થાય છે, -1માંથી પાછું 0 થયું મતલબ વધ્યું, એટલે ચોથા ચરણમાં વધતું વિધેય થયું। એટલે સાઇન છે પહેલામાં વધતું, બીજામાં ઘટતું, ત્રીજામાં ઘટતું અને ચોથામાં વધતું। ઓકે, વધતું, જો આમાં આ પ્રમાણે વધતું, ઘટતું, ઘટતું, વધતું, આ પ્રમાણે ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં ઘડિયાળ યાદ રાખશો, સોરી એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં છે એ તમારે ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં તમારી હથેળી રાખતા જાઓ અને જોતા જાઓ તો ખ્યાલ આવી જાય, વધુ ઉપર ગયો હાથ આપણો, નીચે ગયો, પાછો ઉપર ગયો, મતલબ કે પહેલા ચરણમાં વધ્યું, બીજામાં ઘટ્યું, પાછું ઘટ્યું અને પાછું વધ્યું। એટલે પહેલા અને ચોથા ચરણમાં સાઇન છે એ વધતું છે, જ્યારે બીજા અને ત્રીજામાં ઘટતું છે। આ બેમાં અપ જાય છે, આ બેમાં ડાઉન જાય છે, મતલબ અપ ડાઉન ડાઉન અપ, અપ અપ ડાઉન ડાઉન અપ, અપ ડાઉન ડાઉન અપ। ઓકે, એટલે આ રીતે સાઇન વિધેય છે એ પહેલા ચરણમાં વધતું, બીજા ત્રીજામાં ઘટતું, ચોથામાં ફરી પાછું વધતું છે। હવે કોસ વિધેય માટે જોઈએ આપણે તો કોસનું મૂલ્ય છે એટલે એક્સ એક્સિયામ તમારે બધે જોતો જવાનો છે, એક્સિયામ 0 આગળ 1 છે અને π/2 આગળ 0 છે, એટલે 1માંથી 0 થયું, મતલબ કે કોસ વિધેય ઘટ્યું, એટલે અહીંયા કોસ છે એ ઘટતું છે પહેલા ચરણમાં। પછી બીજા ચરણમાં 0માંથી પાછું -1 થયું, એટલે બીજામાંય ઘટ્યું, એટલે બીજા ચરણમાં પણ અહીંયા ઘટ્યું વિધેય। પછી ત્રીજા ચરણમાં જુઓ તો -1માંથી 0 થાય છે એટલે વધ્યું અને 0માંથી 1 થાય છે એટલે પાછું વધ્યું, મતલબ કે ત્રીજા અને ચોથા બેય ચરણમાં વધતું વિધેય થયું। હવે સાઇન અને કોસ છે એ આ પ્રમાણે થયા, એટલે પહેલા અને બીજા ચરણમાં છે એ કોસ છે એ ઘટતું વિધેય છે અને ત્રીજા ચોથામાં વધતું વિધેય છે। એટલે તમે આ રીતે મિત્રો આમ તમે જોશો તો પણ તમને ખ્યાલ આવી જશે। આમ આંગળીના ટેરવા ઉપરના ટેરવા છે એ નીચા રહીએ છે, આપણે આમ પકડીએ કેમેરો અને ફોટો ક્લિક કરતા હોય એ રીતે તમે ધ્યાનમાં લ્યો તો આમ ક્લિક કરીએ ત્યારે આપણા એરોને નીચે, ઉપરની આંગળીઓ છે એ નીચે તરફ ને નીચેની અંગૂઠા છે એના એરા ઉપર તરફ, એટલે પહેલાં બીજા ચરણમાં કોસ છે એ ઘટતું છે, જ્યારે ત્રીજા ચોથામાં વધતું વિધેય છે, આ ધ્યાનમાં લેવાનું મિત્રો। ઓકે, તો હવે સાઇન અને કોસ આપણે જોઈ લીધા છે, તો ટેન અને કોટ માટે હવે જો ટેન માટે છે એ થોડું એના ગ્રાફ ઉપરથી સમજવું પડે છે, આના ઉપરથી આપણે એકમ વર્તુળ ઉપરથી ટેન નહીં સમજી શકાય। હવે ટેન છે એનો આલેખ છે એ તમે જેમ ગાળામાં લેતા જશો એ હંમેશા નીચેથી ઉપર તરફ જ જશે એનો ગ્રાફ, તો એ દરેક ચરણની અંદર ટેન છે એ વધતું વિધેય થશે, એટલે ટેન છે એ બધા જ ચરણમાં વધતું વિધેય છે, અપ 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 બધામાં વધતું। જો આ 3 વિધેય વધતા ઘટતા જે તે ચરણમાં છે એ તમને ખબર હોય તો બાકીના 3 તો એના વ્યસ્ત છે, મતલબ કે જે વધતું હશે અહીંયા ઘટતું ને ઘટતું હશે અહીંયા વધતું, એનું ઊંધું જ કરી નાખવાનું છે તમારે। હવે કોટ છે એ ટેનનો વ્યસ્ત છે, મતલબ ટેન છે એ બધાયમાં વધતું વિધેય છે તો કોટ બધાયમાં ઘટતું વિધેય થશે, એટલે ડાઉન બધાયમાં, ડાઉન 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 ડાઉન। ઓકે, પછી સેક છે એ કોનો વ્યસ્ત છે તો કે કોસનો। કોસ જ્યાં ઘટતું હશે અહીંયા સેક વધતું અને જ્યાં કોસ વધતું હશે અહીંયા સેક ઘટતું થશે। તો પહેલા અને બીજા ચરણમાં કોસ છે એ ઘટતું છે તો સેક ત્યાં વધતું થશે, એનો વ્યસ્ત છે એટલે, અને આ બે ચરણમાં વધતું છે તો ત્યાં ઘટતું થશે। સમજાણું? એટલે કે આમ તમે કોસ માટે આમ યાદ રાખ્યું હતું કે પહેલાં બીજામાં ઘટતું અને ત્રીજા ચોથામાં વધતું, જ્યારે આમ
ખોલી નાખો તમે તો સેક થઈ જાય કે ઉપર આંગળા ગયા, આ નીચે આંગળા ગયા. પહેલાં બીજામાં સેક વધતું અને ત્રીજા ચોથામાં ઘટતું થશે. હવે કોસેક છે તો કોસેક છે એ સાઇનનો વ્યસ્ત છે, એટલે સાઇન જ્યાં વધતું હશે ત્યાં કોસેક ઘટતું, અને જ્યાં સાઇન ઘટતું હશે અહીંયા કોસેક વધતું થશે. તો અહીંયા વધતું છે તો આ ઘટતું થશે, પછી અહીંયા વધતું થશે, અહીંયા વધતું થશે, અને અહીંયા ફરી પાછું ઘટશે. તો મિત્રો આ પ્રમાણે આપણા 6 ત્રિકોણમિતિ વિધેયો ક્યાં વધે છે અને ક્યાં ઘટે છે એનું કોષ્ટક આપણે તૈયાર કર્યું છે. તો આ તમને ખ્યાલ હોવો જરૂરી છે, કારણ કે દાખલાઓ જ્યારે ગણવાના હોય ત્યારે આ ચેપ્ટરમાં તો એટલું હજી આપણને નો ડીપમાં જરૂર પડે, પણ જ્યારે કલનશાસ્ત્ર કરો છો ત્યારે વધતા ઘટતા વિધેય હોય એની જરૂર પડતી હોય છે. અને પર્ટિક્યુલર છે એ વિકલિતના ઉપયોગોની અંદર તો વધતા ઘટતાનો આખો ટોપિક જ આવે છે, એ ત્યારે આપણે ભણવાનો થશે. તો આટલું મિત્રો આકૃતિ અને આ જે અહીંયા આપણે કોષ્ટક કર્યું છે એ બે નોટ કરી લ્યો, પછી આગળ કરીએ આપણે. ચાલો મિત્રો, હવે આપણે બધા જ 6 ત્રિકોણમિતિ વિધેયો છે એના આલેખ કેવા થાય એની ચર્ચા કરવી છે. આલેખ પણ આપણને ખબર હોવો જરૂરી છે કે એનો આલેખ છે એ કેવા હોય છે. ઓકે, કારણ કે આલેખ પણ આપણા માટે જરૂરી છે. તો બધા જ ત્રિકોણમિતિ વિધેયોના આલેખમાં પહેલો આપણે લઈ વિધેય તરીકે f(x) = sin x નો આલેખ, x અક્ષ અને y અક્ષ આપણે દોર્યા છે. હવે આ બાજુ આપણે 2π સુધીનો, આ બાજુ -2π સુધીનો આલેખ દોરીએ. તો 0 1 2 3 4 π/2 π 3π/2 અને 2π. એ જ રીતે આ બાજુ લઈએ આપણે 1 2 3 4 -π/2 -π -3π/2 અને -2π. અહીંયા y અક્ષ ઉપર 1 અને નીચે -1. હવે સાઇનના મૂલ્યોનું કોષ્ટક આપણે જાણીએ છીએ. તો 0 આગળ સાઇનનું મૂલ્ય 0 હોય એટલે એક બિંદુ અહીંયા આવ્યું. ચરણ પ્રમાણે જ ખાલી બિંદુઓ લઈ લી છે, વચ્ચેના બધા બિંદુઓ લેતા નથી. સીધો ખ્યાલ આવી જાય કે અહીંયાથી પછી વધતું હોય અને પછી એ પ્રમાણે આગળ વધતું જશે વિધેય. π/2 આગળ મૂલ્ય સાઇનનું 1 હોય એટલે π/2 અને 1 જ્યાં ભેગા થાય છે ત્યાં એક ટપકો અહીંયા કરીએ આપણે. પછી π આગળ પાછું 0 થશે, એનો મતલબ અહીંથી આમ વધશે, પછી અહીંથી આમ ઘટશે. અહીં વચ્ચે બિંદુઓ આવતા જ હોય બધા. ઓકે, પછી આ રીતે આમ ઘટશે, પછી અહીંથી π થી પછી 3π/2 આગળ, π આગળ 0 થયું, પછી 3π/2 આગળ -1 થશે સાઇન, એટલે અહીંયા, એટલે અહીંથી મૂલ્ય પાછું x અક્ષની નીચેના ભાગમાં જશે એનો આલેખ. પછી પાછું 2π આગળ છે એ 0 થશે, એટલે અહીંથી પછી આમ એનો આલેખ જતો હશે, આ પ્રમાણે મૂલ્યો આવતા હશે. તો આ પ્રમાણે છે એ સાઇન છે એ આગળ વધશે. એમ તમે આ બાજુ લેશો તો -π/2 એ -1 થશે, કારણ કે અયુગ્મ વિધેય છે. અહીંયા 0 થશે, પાછું અહીંયા 1 થશે અને અહીંયા પાછું 0 થશે, એટલે અહીંથી આમ આગળ વધશે એનો આલેખ. આ વચ્ચેના બિંદુઓ હશે એના આવા મૂલ્યો આવશે આપણી સામે. ઓકે, એટલે આવો આલેખ થશે એકચ્યુઅલી. હવે બધા પોઈન્ટ્સ છે એને બધાને જોઈન્ટ કરી અને આખો આલેખનો આકાર કેવો થશે તો કે આ પ્રમાણે. જો ઉપરની તરફ અહીં ટોચ ન બની જવી જોઈએ, વળાંક વ્યવસ્થિત ગોલાઈવાળો વળાંક આવવો જોઈએ. આવો ગોળાઈ સાથે વળાંક લેવાનો છે. ઓકે, પછી અહીંથી આ પ્રમાણે નીચે જશે, અહીંથી આમ, પછી અહીંથી આ પ્રમાણે આગળ વધશે તો વળી પાછો ઉપર ગ્રાફ જશે, એટલે અહીંથી આપણે એરો કરી દઈએ. પછી એ જ રીતે આ બાજુ આલેખ નીચે આવે છે, આ રીતે. તો આ સાઇનનો આલેખ થયો. સાઇનનો આલેખ તમે જોશો તો આખો આલેખ છે એ કોની વચ્ચે રહેશે મિત્રો? તો કે મહત્તમ મૂલ્ય એનું 1 થશે, જ્યારે ન્યૂનતમ મૂલ્ય છે એ -1 હશે. એટલે નીચે છે એ -1 ન્યૂનતમ, એની નીચે આલેખ નહીં જાય, 1 થી ઉપર નહીં જાય. એટલે તમે જોઈ શકશો કે વાયામ છે એનો
-1 થી 1 સુધી જ જશે, એટલે એનો વિસ્તાર છે એ -1 થી 1 હોય છે. પછી અહીંથી તમે જોશો તો 0 થી આખું એક શૃંગ અને આખું એક ગર્ત પૂરું કરે છે 2π સુધીમાં. એટલે 0 થી 2π સુધીમાં આખું એક ચક્ર છે એ સાઇનના આલેખનું પૂરું થાય છે અને પછી એ જ પ્રમાણે આગળ રિપીટ થતું જશે. પછી અહીંથી લ્યો તો આ પ્રમાણે, પછી અહીંથી જુઓ તો આ પ્રમાણે. એટલે 0 થી 2πના અંતરાલમાં સાઇનના આલેખનું હંમેશા પુનરાવર્તન થતું હોય છે. વધતું ઘટતું પણ એના આલેખ ઉપર જોઈ શકો છો. 0 થી 90 સુધીમાં તમે જેમ x અક્ષ ઉપર આગળ વધશો એમ ગ્રાફ ઉપર ચડે છે, મતલબ કે વધતું વિધેય છે પહેલા ચરણમાં. પછી બીજા ચરણમાં જોશો તો અહીંથી પછી આમ ગ્રાફ નીચે ઉતરશે એટલે ઘટતું, ફરી પાછું x અક્ષ ઉપર તમે જાશો ત્યારે આ ફરી પાછો નીચો હજી જશે એટલે ઘટતું, અને અહીંથી પાછો ગ્રાફ ઉપર ચડશે એટલે વધતું. એટલે પહેલા ચરણમાં વધતું, પછી ઘટતું અને વધતું થાય છે ચરણ પ્રમાણે. એટલે આલેખ ઉપરથી પણ તમને દેખાશે કે વિધેય વધતું અને ઘટતું ક્યાં થાય છે. તો મિત્રો આ થયો આપણો સાઇનનો આલેખ. બધાએ દોરવાનો છે આ પ્રમાણે. સાઇન y બરાબર સાઇન x અથવા તો f(x) બરાબર સાઇનનો આલેખ લખી અને આ પ્રમાણે આખું તમારે ડ્રો કરવાનું. પણ ખાસ મિત્રો આ ગોળાઈ રહેવી જોઈએ મિત્રો. અહીં ગોળાઈ આવવી જોઈએ. ઓકે, અહીંથી આમ ઉપર ટેકરી નથી બનાવી નાખવાની. એટલે સ્કેલ માપ લ્યો ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું છે x અક્ષ ઉપર તમે જેવા ગાળા રાખ્યા હોય એ પ્રમાણે y અક્ષ ઉપર ગાળા રાખી, પછી x અક્ષ ઉપર છે એ અહીંયા બે લીટી જેટલા ગાળા રાખજો, તો પછી અહીંયા પણ 2 લીટી રાખવી પડે. વધીને 2 ને બદલે 2.5 રાખો તો ચાલે. પછી 3-4 લીટી y અક્ષ ઉપર વધારી દો તો આલેખ છે આમ લાંબા બનવા માંડે. એટલે થોડું સ્કેલ માપ જરૂરી હોય છે. અક્ષો ઉપર x અક્ષ ઉપર જેવું લ્યો એવું જ y અક્ષ ઉપર લઈ વચ્ચે થોડો ગેપ રાખવો જેથી કરીને વ્યવસ્થિત આલેખ બને તમારે. ઓકે, બે બાજુ છે એ તમારે અહીંથી 2π સુધી ને આ બાજુ -2π સુધી લેવાના બિંદુઓ. 4 બિંદુ આ બાજુ, 4 બિંદુ આ બાજુ. -1 થી 1માં તમને આખો આલેખ મળી જશે. તો મિત્રો નોટ ડાઉન કરી લ્યો. આના પછી આપણે કોષનો આલેખ જોઈશું. સાઇનનો આલેખ જોયો તો હવે એના પછી કોષના આલેખની વાત કરીએ. આ પ્રમાણે આગળ દોર્યું હતું એવું જ આ 0 થી 2π સુધી આ બાજુ ને 0 થી -2π સુધી આ બાજુ, ઉપર 1 અને નીચે -1, એનો ગ્રાફ એના જેવો જ આવશે પણ થોડો ગાળો બદલશે. ઓકે, કારણ કે હવે જોઈએ તો 0 આગળ કોષનું મૂલ્ય 1 હોય છે એટલે અહીંયા એક બિંદુ, પછી π/2ના ગુણકમાં કોષ 0 થાય એટલે π/2 એ 0 થશે. પછી પાય આગળ છે એ કોષનું મૂલ્ય -1 હોય છે, પછી 3π/2 એ 0 થાય છે અને 2π આગળ પાછું 1 થશે. એટલે આ પ્રમાણે બિંદુઓ આવશે. એમાં વચ્ચેના ભાગમાં આ પ્રમાણે બિંદુઓ આવતા હશે. ઓકે, આ પ્રમાણે. પછી એ જ રીતે આ બાજુ જશો તો યુગ્મ વિધેય છે એટલે π/2 એ 0 થશે, પછી π આગળ પાછું -1 થશે, 3π/2 એ 0 થશે અને 2π આગળ -2π આગળ 1 થશે. એટલે એના બિંદુઓ છે એ આ પ્રમાણે રિપીટ થતા હશે. આ પ્રમાણે આગળ વધશે. આ બધા બિંદુઓને વ્યવસ્થિત જોઈન્ટ કરી દઈએ તો આપણને આ પ્રમાણે આખો આલેખ મળશે. અહીંથી આગળ આપણે વધારી દઈએ થોડો, એટલે આગળ આ જ રીતે આગળ વધતો રહે છે. આ રીતે સર્પિલ આકારમાં શૃંગ અને ગર્તમાં સાઇનનો આલેખ -1 થી 1ના પટ્ટામાં આગળ વધતો જશે અનંત સુધી. બે બાજુ સાઇન કોસ બેયના આલેખ અનંત સુધી જશે. આ થયો આપણો કોષનો આલેખ, મતલબ એમાં ગાળો થોડો બદલશે. હવે અહીંયા જોઈએ તો 0 થી આ, પછી આ અને આ 0 થી 2π સુધીમાં અડધું શૃંગ, આખું ગર્ત અને અડધું શૃંગ, આટલો ગાળો છે, આટલો આલેખ છે એ બધામાં રિપીટ થતો રહેશે. એટલે કે સાઇનનું મુખ્ય આવર્તમાન પણ 2π જેટલું જ રહેશે. એટલે 0 થી 2π સુધીના ગાળાનો આલેખ છે એ પછી રિપીટ થતો રહેશે. વધતું ઘટતું વિધેય જોશો તો 0 થી π/2 સુધીમાં જાઓ તો આલેખ છે એ નીચે ઉતરશે એટલે ઘટ્યું, ફરી પાછો નીચે એટલે ઘટ્યું, ફરી પાછો ઉપર એટલે વધ્યું, ફરી પાછો ઉપર એટલે વધ્યું. મતલબ અહીંયા ડાઉન થાય છે, અહીંયા પણ ડાઉન થાય છે, અહીંયા અપ જાય છે, અહીંયા પણ અપ જાય છે. એટલે ઘટે છે, વધે છે. એટલે આમાં પણ તમે 0 થી 2π દરેક ચરણની અંદર વિધેય કોષ છે એનું મૂલ્ય વધે છે કે ઘટે છે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે ઘટ્યું, વધ્યું. ઓકે, તો આ કોષનો આલેખ થયો, નોટ ડાઉન કરી લ્યો. એના પછી આપણે ટેનના આલેખની વાત કરીએ. ચાલો હવે આપણે ટેન અને કોટના બે આલેખની ભેગી ચર્ચા કરીએ.
ચાલો 10નો આલેખ છે આ બાજુ x અક્ષ ઉપર 0 થી 2π અને આ બાજુ 0 થી -2π સુધી જશું, ઉપર 1 2 અને નીચે -1 -2. તો આનો આલેખ છે એ -π/2 થી π/2 ના ગાળામાં આ રીતે રિપીટ થતો રહેશે. એના માટે ગાળા બનાવવા પડશે આ રીતે, આ બાજુ એ જ રીતે. ચાલો તો હવે આપણે જોઈએ તો 0 આગળ 10નું મૂલ્ય પણ 0 હોય છે. π/2 આગળ π/4 આ અહીંયા π/2 છે, અહીંયા પાઈ છે, અહીંયા 3π/2 છે અને અહીંયા 2π છે. એ જ રીતે આ બાજુ દર્શાવીએ તો અહીંયા -π/2 -π -3π/2 અને આ -2π છે. તો π/4 અહીં વચ્ચે આવશે. π/4 એનું મૂલ્ય 1 હોય છે. અહીં π/2 છે 90, તો વચ્ચે 45 એટલે અહીંયા 1 હોય મૂલ્ય એનું. પછી આગળ જેમ વધશું એમ √1/√3 પછી 1 અને પછી √3 એટલે 1.73 એટલે 1.73 બેની નજીક જશે એટલે ઉપર જશે મૂલ્ય 60 એટલે અહીંયા આવશે. અને π/2 એનું મૂલ્ય અનંત હોય છે, ઇન્ફાઇનાઇટ વ્યાખ્યાયિત હોતું નથી એટલે આ અનંત તરફ આગળ વધશે. પછી એ જ રીતે ચોથા ચરણમાં ઋણ હોય એટલે એનો આલેખ છે આ પ્રમાણે અહીંયા આવશે, પછી અનંત જશે. એટલે આલેખનો આકાર છે એ આવો થશે, આમથી ઉપરથી અહીંયા રીતે નીચે જશે. હા, આવો આલેખ થશે એનો, મતલબ ઉપરથી આ રીતે આમ નીચે જશે. ઓકે, હવે એના પછી છે એ આ બિંદુ આગળ શૂન્ય થશે એટલે π/2 થી 3π/2 ના ગાળામાં પણ એવો જ આલેખ રિપીટ થશે. આમ ઉપરથી આ રીતે નીચે તરફ લઈ આવી, આ પાઈમાંથી પસાર કરી અને ફરી પાછો આ રીતે નીચે આલેખ જવા દેવાનો. ઓકે, પછી એ જ રીતે આ ગાળામાં વાત કરો તો અહીંયા પણ એ જ રીતે થશે. આમથી ઉપરથી અહીંયા વચ્ચે પાઈમાંથી પસાર કરી અને આ રીતે નીચે જશે. તો આ બધા એ જ રીતે આ બાજુ આગળ વધતો રહેશે અને આ બાજુ આગળ વધતો. તો એક આખો આલેખ તમે જોશો -π/2 થી π/2 ના ગાળામાં, તો આ આલેખ છે એ તમે જેમ x અક્ષ ઉપર -π/2 એ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ છે, તો અહીંથી તમે જેમ આગળ 0 તરફ જશો એમ આમ ગ્રાફ ઉપર ચડતો જશે. પછી અહીંથી 0 થી π/2 તરફ જશો તેમ પણ ઉપર ચડ, એટલે અહીંયા ઉપર ચડે છે, અહીંયા ઉપર ચડે છે, એમ અહીંયા પણ અહીંથી અહીં જશો તો આ ઉપર ચડે છે, ઉપર ચડે છે. મતલબ કે tan વિધેય છે એ 0 થી π/2 માં ઉપર છે, પછી π/2 થી પાઈમાં પણ ઉપર જાય છે, પાઈથી 3π/2 માં ઉપર જાય છે, અને અહીંથી કરશો તમે આગળ 3π/2 થી 2π માં તો એમાં પણ ઉપર જતો હશે. એટલે 4 ચરણમાં tan વિધેય છે એ વધતું વિધેય છે. અને એક આ ગાળો છે એ કેટલા ગાળા, આ બાજુ -π/2 ને આ બાજુ +π/2 એટલે π/2 આ બાજુ ને π/2 અંતર આ બાજુ એટલે π/2 + π/2 એટલે પાઈ જેટલા ગાળામાં એના આલેખનું પુનરાવર્તન બતાવે છે. આ પાઈ જેટલો આ ગાળો છે, આ દરેક ગાળો પાઈ જેટલા આપણે બનાવ્યા છે, એટલે એનું મુખ્ય આવર્તમાન છે એ પાઈ હોય છે. તો આ પાઈ જેટલા ગાળામાં પુનરાવર્તિત થતો હોય અને એનો આકાર આ પ્રમાણે આવશે. ઓકે, હવે કોટનો છે તો એનું વ્યસ્ત વિધેય છે એટલે આકાર છે એ આવો જ આવશે, પણ આમ આવે છે એને બદલે આમ થઈ જશે અને ગાળા બદલી જશે. દોરીએ એમાં દોર્યું તો એ જ પ્રમાણે. તો અહીં 0 થી પાઈના ગાળામાં પુનરાવર્તન થશે એટલે આ બાજુ, પછી એ જ રીતે આ બાજુ, અહીંથી પસાર થશે 0, પછી અહીંયા π/2 પાઈ 3π/2 અને 2π. એ જ રીતે આ બાજુ -π/2 -પાઈ -3π/2 અને -2π. આ રીતે આ લેખ હશે. આ રીતે બિંદુઓ લીધા છે, આ ઉપર 1 2 અને નીચે -1 -2. તો એનો આલેખ છે એ કોટ વિધેય છે એટલે આ પ્રમાણે આવશે. અહીંથી આમ પસાર થઈ અને આ રીતે ડાઉન નીચે જશે. આમ ઉપર અનંતથી પ્લસ અનંતથી લઈ π/2 એ 0 થશે અને પછી પાઈ આગળ પાછું -ઇન્ફાઇનાઇટ થશે. એવું જ પછીના ગાળામાં થશે. ઉપરથી નીચે તરફ લાવો.
ખાલી આલેખના અત્યારે આકાર આપણે જોઈએ છીએ, બાકીમાં બીજું કાંઈ નથી. મૂલ્યો હોય છે એ પ્રમાણે ડોટ ડોટ બિંદુઓ લેવાના તમારે અને પછી એને જોડી દો એટલે આવા જ આકાર બનતા હોય છે. એટલે બિંદુ લઈ અને આપણે દોરતા નથી, ખાલી આકાર કેવા થાય છે અને કેવા ગાળામાં હોય છે, ક્યાં વધતું ઘટતું હોય છે એ આપણે સમજીએ છીએ આલેખ ઉપર. પણ બધાના આલેખ છે એ કેવા થાય છે એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એટલે તમારે રફમાં પ્રેક્ટિસ પણ એક વખત કરી લેવાની કે આલેખ છે એ કેવા હોય છે. એના પછી આ બાજુ આપણે જોઈએ તો એમાં પણ આ જ રીતે આગળ વધશે. પછીના ગાળામાં પણ આ જ રીતે ઉપરથી નીચે 3π/2 માંથી પસાર થાય અને નીચે પાછો. તો આ f(x) બરાબર cot x વિધેયનો આલેખ થયો. તો મિત્રો આમાં આલેખ છે cot tan નો આ બાજુ આવે છે અને cotનો એનાથી ઉલટી દિશામાં આવે છે. એનો વિસ્તાર પણ પ્લસ વાય છે પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટથી નીચે માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે એનો વિસ્તાર r હોય છે. અને 0થી તમે જોતા જાઓ તો વિધેય સતત ડાઉન થતું જશે. 0થી આમ જશો એમ ઉપરથી નીચે તરફ આવશે ને અહીં 0 થશે એટલે ઘટ્યું, અહીંયા ઘટ્યું, પાછું અહીંયા ઘટ્યું, પાછું અહીં, એટલે 4 ચરણમાં tan ઘટતું વિધેય થશે અને કોટ છે એ વધતું. આનો એક અંતરાલ 0થી પાઈના ગાળામાં જ એક આખો આલેખની સાયકલ પૂરી કરે છે. એટલે કોટ વિધેયનું મુખ્ય આવર્તમાન પણ પાય હોય છે. એટલે એનો પાઈ જેટલા અંતરાલની અંદર ગ્રાફનું પુનરાવર્તન થતું tan કોટ બેયની અંદર. તો મિત્રો આ બે આલેખ છે એ તમારી નોટમાં ડ્રો કરી લ્યો. પછી આપણે આગળના બે આલેખ જોઈ. ચાલો મિત્રો હવે સેક અને કોસેકના છેલ્લા બે ગ્રાફ છે એ આપણે જોઈ જઈએ. આગળ કર્યું હતું એ જ પ્રમાણે 0થી 2π સુધી આ બાજુ અને 0થી -2π સુધી આ બાજુ 1 2 -1 -2. હવે ગાળા આપણે 0થી આ બાજુ π/2 ને આ બાજુ -π/2 નો ગાળો, આમાં પણ ગાળાની અંદર આલેખ આવશે. અહીંયા આ વચ્ચેનો એક ડેશ કર્યો છે કારણ કે આપણને ખબર છે કે સેક અને કોસેકનો આલેખ છે વિસ્તાર r માઇનસ વિવૃત અંતરાલ -1 થી 1 હોય. એટલે -1 અને 1ના પટ્ટામાં એનો આલેખ જ ન આવે. 1 અથવા 1 થી ઉપર રહેશે અને -1 અથવા -1 થી નીચે રહેશે અને આ ગાળાઓની અંદર રિપીટ થશે. ચાલો તો હવે સેકનું મૂલ્ય 0 એ 1 હોય, પછી π/2 આગળ ઇન્ફાઇનાઇટ થશે, વચ્ચે આ બધા બિંદુઓ આવતા હશે આ રીતે. પછી -π/2 એ પણ યુગ્મ છે એટલે ઉપર જ રહેશે એનો આલેખ આ રીતે. એટલે ઉપર આ રીતે કપ ટાઈપનો ગ્રાફ આવશે. આમથી આ ઉપર એરો કરી દેવાનો, આ બાજુ ઉપર અનંત સુધી જશે કપ ટાઈપનો ગ્રાફ ઉપર. હવે π/2 થી 3π/2 નો ગાળો આવશે, એમાં પાય આગળ એનું મૂલ્ય છે એ -1 થશે એટલે એ ઉપરના ગાળામાં નહીં હોય, નીચેના ગાળામાં આવશે. અને π/2 એ -અનંત થી 3π/2 એ -અનંત એટલે એનો આલેખ છે એ આખો નીચે રહેશે. કારણ કે બીજા અને ત્રીજા ચરણમાં સેક અને કોસ બેય કેવા છે? ઋણ છે. એટલે એનો આલેખ છે એ નીચે ઋણ રહેશે. પછીના ગાળામાં વાત કરો તો અહીંથી પાછું 1 થશે એટલે અડધો આલેખ દોરીએ આપણે આટલો. અને આ બાજુના ગાળામાં પણ એ જ રીતે નીચે આલેખ આવશે. પછી અહીંયા છે એ પાછો ઉપર રહેશે આલેખ. ઓકે, એટલે એક ઉપર ભાગ રહેશે એક ગાળામાં નીચે ભાગ, એટલે ઉપર નીચે ઊંધા ચત્તા કપ આકારના આલેખ થશે એના. ઓકે, એટલે આવા આલેખ થાય. અહીં અડધો દોર્યો છે, આગળ લંબાવો તો -5π/2 લ્યો તો આખો દોરી શકો. આપણે અડધા દોર્યા છે આ રીતે. એટલે એક ગાળામાં વચ્ચે -π/2 થી π/2માં એક આખું ઉપરનો ગાળો અને π/2 થી 3π/2માં એક આખો નીચેનો ગાળો. એટલે ઉપર અને નીચેના બેય ગાળા છે એ 0 થી 2π જેટલા અંતરાલની અંદર પૂરા કરે છે. અહીંથી ઉપર આ ઉપર ને આ આખું નીચે, એટલે આ આખું 0 થી 2π. એટલે આનું ગ્રાફનું પુનરાવર્તન છે એ 2π જેટલા અંતરાલમાં થતું હોય છે. હવે આમાં જોશો તો અહીંયા 0 થી π/2 પહેલા ચરણમાં ઉપર ગયો, પછી બીજા ચરણ π/2 થી πમાં નીચેથી પાછો આમ ઉપર આવ્યો છે. ઓકે, અહીંથી તમે જેમ આમ જાઓ છો એમ ગ્રાફ અહીંયા આવે છે. એટલે અહીંયા વધ્યું, પછી πથી 3π/2 પાછું અહીંથી નીચે વહી જાય એટલે ઘટે છે. અને પાછું અહીંયા 3π/2 થી 2πમાં એમાં પણ નીચે આવે છે એટલે ઘટે છે. એટલે વધતું ઘટતું વિધેય થાય છે આની અંદર. ઓકે, તો આ સેક વિધેયનો આલેખ થયો. એવો જ કોસેક વિધેય માટે થશે. તો કોસેક વિધેયમાં ગાળા ખાલી બદલશે. 0 થી πના ગાળામાં, પછી 2π આગળ આ રીતે કરવાનું, પછી એ જ રીતે આ બાજુ -π આગળ અને -2π આગળ.
ઓકે, આ બાજુ 0 થી 2π, આ બાજુ 0 થી -2π સુધી ગયા, 1 -1 2 અને -2. હવે એનો આલેખ છે આપણને ખબર છે કે કોશેક છે એનું મૂલ્ય π/2 આગળ સાઇનનું 1 હોય અને કોશેક એનો વ્યસ્ત છે એનું મૂલ્ય 1 હોય, એટલે π/2 એ 1 થશે. પછી આલેખ ઉપર જ રહેશે, એટલે આ રીતે આ ગાળામાં પહેલું ચરણ અને બીજા ચરણમાં સાઇન અને કોશેક ધન હોય, એટલે એનો આલેખ ઉપર જ રહેશે આ રીતે. પછીના ગાળામાં π થી 3π/2 અને 3π/2 થી 2π, એટલે ત્રીજું અને ચોથું ચરણ થયું. ત્રીજા અને ચોથામાં કોશેક છે એ ઋણ હોય, એટલે ત્યાં આલેખ નીચે આવશે, એટલે 3π/2 એનું મૂલ્ય -1 અને એનો આલેખ નીચે તરફ હશે આ રીતે. પછી આમાં અહીંયા નીચે આવશે અને એના પછીના ગાળામાં ઉપર આવશે. એક ગાળામાં ઉપર આલેખ અને એક ગાળામાં નીચે આલેખ આવશે. તો આ થયો આપણો કોશેક વિધેયનો આલેખ. તો મિત્રો આકાર કેવા છે અને કયા ગાળામાં આલેખ આવે છે, કઈ રીતે આગળ ચરણ પ્રમાણે વધતો જાય છે, ક્યાં આમાં જુઓ તો બેયની અંદર છે -1 થી 1ના પટ્ટામાં આલેખ નથી, 1 અથવા 1 થી ઉપર જ રહેશે, -1 અથવા -1 થી નીચે જ રહેશે. અને આમાં પણ એવી જ રીતે છે. એટલે મિત્રો શેક અને કોશેકનો વિસ્તાર છે એ r વિવૃત અંતરાલ -1 થી 1 હોય છે. તો મિત્રો આ આલેખો છે એ નોટ ડાઉન કરી લ્યો. હવે આના પછી આપણે દાખલા ગણી શકશું, પણ નેક્સ્ટ પીરિયડથી. ઓકે, તો અહીંયા સુધી રાખીએ મિત્રો. વ્યવસ્થિત આલેખ તમારા હાથથી એક વખત રફમાં પણ ડ્રો કરી લેજો, કે જેથી કરીને આકાર કેવા હોય તમારા મગજમાં ક્લિયર થઈ જાય. તો મિત્રો નોટ ડાઉન કરી લ્યો. આવજો. ગુડ બાય.